गुड मॉर्निंग पंजाब। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ। सदन के अंदर जो कार्रवाई वेखण नूं मिली उस तो ज्यादा माहौल बाहर गरमाया रहा। भावें फिर श्रोमणी अकाली दल के रैली की गल कर लीए, आम आदमी पार्टी की साइकिल रैली की गल कर लीए, लोक इंसाफ पार्टी वालों किए गए वॉकआउट की गल कर लीए या फिर कांग्रेस वालों किए गए महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की गल कर लीए। तेरा प्रदर्शन मेरा प्रदर्शन यही तस्वीर कल वेखण नूं मिली पर लोक मुद्दे गायब नजर आए। पंजाब विधान सभा की गल की जाए बजट इजलास के पहले दिन पूरा हंगामा वेखण नूं मिलिया। राजधानी चंडीगढ़ दे विच जबरदस्त तस्वीर सी ते गल कर ली जाए तमाम पार्टियां दी। एक पासे जिथे केंद्र ने महंगाई का दर वधा दिता है तो कांग्रेस वालों पंजाब कांग्रेस वालों केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलिया गया। राज भवन वाल कूच किया गया। अकाली दल ने पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार के खिलाफ रैली की। आम आदमी पार्टी की गल कर ली जाए तो इजलास तो पहला पार्टी के विधायकों ने साइकिलों ते विधान सभा वाल मार्च कढ़िया ते लोक इंसाफ पार्टी वालों राजपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। ये तमाम तस्वीरां बीते रोज दियां ते तमाम तस्वीरां विखाउंदियां ने कि इस वेले सियासी पार्टियां सिर्फ ते सिर्फ 2022 की सियासी जमीन तैयार कर रही ने। विधान सभा के बजट इजलास के पहले दिन जबरदस्त हंगामा जो वेखण नूं मिलिया। सभा वाल जदों विधान सभा वाल कूच कर रहे अकाली आगुआं नूं पुलिस ने रोकिया। इस तो बाद कई अकाली आगुआं नूं हिरासत दे विच भी लिया गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने, दो तस्वीरां भी तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। एक पासे वाटर कैनन का इस्तेमाल जम के किया गया तो दूजे पासे हिरासत दे विच ले गए श्रोमणी अकाली दल के कई आगू। ये तस्वीर बीते रोज वेखण नूं मिली जदों विधान सभा का घिराव करन दे लई श्रोमणी अकाली दल के आगू रैली ग्राउंड तो अगे कूच कर रहे सी। इन्हां अकाली आगुआं नूं पुलिस ने रोकण की कोशिश की। पानी दीआं बछाड़ां मारियां गईयां। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नाल जदों गलबात की गई तां इस नूं लैके उन्हां ने इस नूं सूबा सरकार की धक्केशाही दस्सिया। साहब किवें वेखदे हो अज जिहड़ा कि पानी दी बुछारा दा इस्तेमाल कीता गया तुहाडे उत्ते? आ एक धक्का डेमोक्रेटिक राइट ते धक्का। पंजाब दी जनता कैप्टन तो जवाब मंगण वास्ते आई सी। जवाब की देना सी, उन्हें पुलिस नूं वर्त के वाटर कैनन लाठीचार्ज करके साडे वर्करां नूं काफियां नूं इंजर कीता। कांग्रेस वालों भी प्रोटेस्ट कीता जा रहा महंगाई के खिलाफ। महंगाई करने वाले कैप्टन है। 27% वैट टैक्स लाउंदा कैप्टन डीजल ते पेट्रोल दे 27%। सब तो पहले अपना घटाई 27%। इस तो अगे की स्ट्रैटेजी रहूगी? गड्डी हैगी नहीं स्ट्रैटेजी की रहूगी ते आ सीगे साडे नाल सुखबीर सिंह बादल साहब जिन्होंने साफ तौर पर दस्सिया कि जिहड़ा भी जिहड़ा कि जिस तरीके नाल बल प्रयोग किया गया भावें वाटर कैनन की गल की जाए या पुलिस की गल की जाए तो एक धक्केशाही श्रोमणी अकाली दल दे नाल की गई है। तो अगे भी जेकर गल की जाए कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तो कांग्रेस वालों जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल ही बेसलेस है। कैमरामैन धर्मवीर दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, चंडीगढ़। ये तो गल हुई श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी। पर मंच की जे गल की जाए, उस रैली की जे गल की जाए जिसनूं ना दिता गया कि पंजाब मंगदे जवाब, उस मंच तो बोलदे होया श्रोमणी अकाली दल के वक्-वक् आगुआं ने किस तरह पंजाब सरकार ते निशाने विन्ने, किस तरह वो श्रोमणी अकाली दल के पिठ थापड़दे नजर आए, वो भी तुहानूं सुणवा दिंदे हां। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दा अखीरला बजट ते अखीरला साल गुटका साहब दी सौ खा के लोकां नूं गुमराह करके अपनी कौम दी पंजाबियां दी भावना दा फायदा लेके मुख्यमंत्री बन गया। एक चीज दस दो, एक चीज याद करो, 4 सालां एक चीज, एक निशानी जिहड़ी कैप्टन ने दित्ती होया कीता होए। तुसी मैनू बड़ी मान ना कह सकदा कि असी जबान दे पक्के हैं।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ, ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ 100% ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਐਮਓ ਦੀਆਂ 507 ਖਾਲੀ ਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उधर मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसीपल एडवाइजर बना दिए गए ने प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री कैप्टन ने ट्वीट करके जानकारी दी। दस्या जा रहा है कि प्रशांत किशोर सैलरी के तौर पर तो महज ₹1 लैणगे, हालांकि इस अहुदे ते कैबिनेट की हर सहूलत उन्होंने मिलेगी। उन्होंने इस अहुदे ते एक निजी सैकटरी मिलेगा, एक पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेगा, एक क्लर्क मिलेगा, 2 पियोन्स दिते जाएंगे। इस तो इलावा मुफ्त दे विच सरकारी मकान ते कैबिनेट रैंक का कैंप दफ्तर उन्होंने दिता जाएगा। इस सब तो बाद कांग्रेसी विधायक राजकुमार वेरका ते नाल ही सांसद रवनीत बिट्टू ने की कुछ कहा, आओ सुनते हैं। हमारी गवर्नमेंट है वो 1 साल के लिए अभी उसका पूरा टाइम रह रहा है, तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर लगे हैं, तो 1 साल में बहुत तेजी आएगी वहाँ पे। जो काम कई चीज़ें होती हैं जो हर एडवाइजर्स के पास कोई ना कोई ऐसी महारत होती है, वैसे ही इनके पास है, तो इनसे क्यों ना फायदा लिया जाए। कोई तनख्वाह तो ले नहीं रहे, ₹1 में काम कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइज़र नियुक्त किया है। मैं समझता हूं कि उन्हें राजनीति का बहुत तजुर्बा है, पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने बहुत लंबा काम किया है और मैं समझता हूं कि आने वाले इलेक्शनों में 2022 में कांग्रेस को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूं कि उनके आने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। उधर भगवंत मान ने प्रशांत किशोर की नियुक्ति को लैके पंजाब सरकार ते निशाने विद्या कहा कि खुद तो सरकार चल नहीं रही, बिहार के शख्स तो सरकार चलवाउणगे। पंजाबी बार बार धोखे दे विच नहीं आउणगे, भगवंत मान वालों यह साफ किया गया। तस्वीर तुसीं देख रहे हो, ट्वीट करके उन्होंने वालों यह गल आखी गई ते तंज दस्सिया गया। विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ने भी प्रशांत किशोर ਨੂੰ सीएम कैप्टन ਦਾ प्रिंसिपल एडवोकेट बनाए जाण ते सूबा सरकार ते निशाने बिन्ने कहा कि आओ सुन लैंदे आ। सो अज पंजाब का हर वर्ग जिहड़ा हैगा बेहाल होया पिया गा और कैप्टन साहब ने एक होर एडवाइजर नियुक्त कर लिया। कैप्टन साहब ने उसे व्यक्ति ਨੂੰ फिर दोबारा नियुक्त कर लिया और मैं समझदा साडे पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा जिहड़ा हैगा कैप्टन साहब ਨੂੰ पानी वांगू बहा रहे नेगे। कैप्टन साहब ਨੂੰ पैसे ਨੂੰ पानी वांगू रोड़ रहे नेगे। 14-15 एडवाइजर की फौज पहले ही भर्ती की हुई, एक होर भर्ती कर लिया। सो जिन्हें मर्जी एडवाइजर भर्ती कर लैन, जिहड़े मर्जी प्रशांत किशोर ਨੂੰ ले आउण, पर पंजाब के लोगों ने मूड बना लिया, पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि कैप्टन साहब को सब कुछ सिखाउणगे, कांग्रेस पार्टी को सब कुछ सिखाउणगे और पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी वेंटीलेटर ते है और 2022 तक जांदे जांदे दा पूरा भोग पै जाऊगा। जिला यूथ कांग्रेस प्रधान गुरलाल सिंह होरां दे कतल कांड मामले च फरीदकोट पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए 5 मुलजमां नूं अदालत च पेश किया गया। अदालत ने 12 मार्च तक की न्यायिक हिरासत दे विच इन्हां नूं भेज दिता है। इन्हां दे विच एक मुलजम गुरविंदर सिंह ते कतल मामले दे विच हथियार सप्लाई करन दे इल्जाम ने ते बाकी 4 ते रैकी करन दे इल्जाम ने। दस दईए कि गुरलाल दे कतल तो बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक ते उसदे कतल की जिम्मेवारी लई सी।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ FIR ਨੰਬਰ 130 ਵਾਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ in the year 2015 21/10/2015 ਦਾ ਇਹ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਾਥਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੜਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿਨ ਪੀ ਰਾਵਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਡੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਫॉर द ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਏ ਟਵਿਸਟ ਟੂ ਦ ਕੇਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਅਪਰੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਪਰੂਵਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੂਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਿਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਦੈਟ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ them ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ 8 ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 9 ਫੈਬਰੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਡੇਟ। 9 ਫੈਬਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਵਰ ਪਰਸੂਇੰਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਂਡਰ ਬੇਲ ਬੌਂਡਸ। ਸੋ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼, ਵੀਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਖ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਪ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। आपने मम्मी पापा को देखा कभी? देखा तो है, कभी कभी शराब निकलता। बात हुई फोन पे कभी उनसे? हुई तो थी बेबी माँ से। मम्मा पापा के पास जाना चाहता है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। याद आती है मम्मा पापा की? बहुत ज्यादा आती है। तुम्हारा बाहर आने को दिल नहीं करता? मेरा भी तो दिल आने का तो करता है। तो लेकिन फिर बाहर आकर तंग करते हो ना तुम दादी दादा को? ना ना, अब नहीं करेगा, पक्का अब नहीं करेगा, प्रॉमिस है। ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।